जिथे चाह है उत्थे राह है। पंजाब पुलिस काबिल है, जे चाह होगी तो राह होगी। पंजाब के साबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अज बरगाड़ी ते कोटपुरा बैबल कलां गोलीकांड मामले में अपनी ही कांग्रेस सरकार को कटहरे च खड़ा कर दिता है। उन्होंने इस मामले में सुस्त जांच लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने SIT की जांच रिपोर्ट को भी जनतक करने की मांग की है। नवजोत सिंह सिद्धू अज चुप चपीते बरगाड़ी के गुरुद्वारा बुरज जवाहर विखे पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिस तरह बरगाड़ी बेअदबी मामले में जस्टिस रणजीत सिंह की रिपोर्ट को विधान सभा च जनतक किया गया, उस तरह IG कुंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट को भी जनतक किया जाना चाहिए है। उन्होंने विसाखी मौके नतमस्तक होंदे कहा कि लोग बेअदबी मामले के दोषियों खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं ते सरकार को इस मामले में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी भी चाहिए है। नवजोत सिंह सिद्धू ने बुरज जवाहर सिंह वाला के उस गुरुद्वारे में मत्था टेकिया जिथे गुरु ग्रंथ साहब का सरूप चोरी होया सी। इस गुप्त फेरी करके पुलिस को भी भाजना पै गया। वो पिंड के लोगों को भी मिले और पंजाब सरकार तो मांग की कि श्री गुरु ग्रंथ साहब का सरूप चोरी करने कोटकपुरा ते बैबल कला कांड विच जलियांवाले बाग वर्गियां घटनावां नूं अंजाम देने वाले इस गोलीकांड के हुक्म देने वाले उस सियासी आगू खिलाफ कानूनी कार्रवाई होवे अते पीड़ितां नूं इंसाफ मिले। अज विसाखी दे पवित्र दिहाड़े मैं गुरु साहब की बेअदबी की साजिश नूं बेनकाब करना है। सच की आवाज बुलंद करना। ये वो पवित्र धरती है बुरज जवाहर सिंह गुरुद्वारा साहब, जिथों गुरु साहब के पावन स्वरूप चोरी हुई सी। जिहड़ा गुरु का ना हो सकिया वो पंजाब का की हो। गुरु ते पंजाब की आत्मा भाई जी। शतरंज की एक बिसात बची, शतरंज की एक बिसात बिछी है ते जिहड़े हुक्म देने वाले राजा ते वजीर सी उन्हां दी किलाबंदी कीती है, उन्हां नूं महफूज रखिया गया ते वार हो रहे ने प्यादियां ते। कटघरे च खड़े कीते जा रहे ने प्यादे। जलियांवाले बाग का साका होया, उहदे दुख ने सारे भारत के हिरदे बलूंदर ते। देश इकट्ठा हो गया, नैशनल इंटीग्रेशन का वो धुरा बन गया। शहीद आजम उधम सिंह ने बदला वो तो लिया सी जिन्हें गोली चलाउण का हुक्म दिता सी। हुक्म देने वाला बड़ा गुनाहगार है उन्हां तो जिन्हां गोली चलाई सी। यही इंसाफ है। अज मैं इत्थे खड़ो के एक डिमांड रखदा कि जिस तरह जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट सार्वजनिक की सी, पब्लिक च रखी गई सी, उसे तरह जड़ी ड्रग्स वाली रिपोर्ट है हरप्रीत सिद्धू साहब की ते जड़ी इस बेअदबी कांड की कुंवर विजय प्रताप जी की रिपोर्ट है, उन्होंने सार्वजनिक किया जाए, उन्होंने पब्लिक च रखा जाए और लोगों सन्मुख किया जाए। जिस तरह जस्टिस रणजीत सिंह की रिपोर्ट विधान सभा च रख के पब्लिक की गई सी। भाई जी कानून कदे भी देख लियो तत्थां दे आधार दे उत्ते फैसले करता है ते जे तत्थ ही कमजोर होण और तत्थ पेश करन वाले कमजोर होण ते फिर फैसले भी उही नहीं।
ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਟੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੀ? ਤੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਅਣਗੌਲੀ ਕਿਉਂ? ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ। ਜੂਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਚੁਰਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 6 ਸਾਲ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਮਪੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਕਟ ਮਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾ, ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਘੋਖ ਕਰ ਭਾਈ। ਤੇ ਘੰਟੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟੂਆ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਸਮੇਤ, ਕਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਰਾਹ ਹੋਊਗੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੜਯੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਜ਼ਾਲਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਛੜਯੰਤਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਚਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੰਗ ਹੋਈ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਤੀਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੇਦ ਗਿਆ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ। ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਚਾ ਆਸਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਨ सम्मान ਨਾਲ ਔਰ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੱਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦਾਤਾ, ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਹਿਤ ਤੈਰਾਗੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਤੈਰਾਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲੌ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਲਖ ਜਾਗੀ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਥਾਪੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਿਆ। ਆਦੀ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਪਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ। ਹੱਕ ਹੱਕ ਅਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨशाह ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨਾਜ਼ਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਈਜ਼ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਰਾ ਗੰਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ੇ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਅਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ।